صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أيها الذين آمنوا
خصنا وهبانا مالك الطهار ما دون سرك الأسماء فهم سبل النجاة وعلى صحابتك الكرام هم تدينك أصبحوا بملائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما هدى للمودة هيئة أشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائسها لا يسمعون بذكر الله المصطفى إلا بهم ترشد وثمرانا واحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوان حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشق والهب الآذان وانصر إلى مصاب طه المجتمع واهدر لقلبك يمتلئ بجنانا يا ربنا صل وسلم على حبيبك ملكك دعانا اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأ الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طهده من به في ذكر عظم منانا ورحمة الوفاة عم الفوق قوله فليفرح وارد به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرون أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين الماء فاستوفي من غفلة من أندى وكن يقظانا واعبد إلى أسرى ربي لم يزال ينظرني بين الخيال مصانا لم تقترب من شعبة إلا أنا في خيرها حتى بروزها فأنا خيار من خيار قد خرجت من كأني إلهي صانا طهره الله حماه واختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقت نشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وكان شرا له موته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لا تؤمنون وتنصرون وتصبرون أهوانا صلى الله عليه
قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. وإن جاء الآخر مقدم يمشون تحت لواء من ندانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع والشافع لنا قد لا صلى الله عليه. حتى أنا درفع وسرت وكل جسمان قولك من فضلك لنا صلى الله عليه. ولواء الحمد لله جل بيده وأول وآتي أنا الجنان وأقوام الخلق على الله أنا فلا قد حبك الله منه حنانا صلى الله عليه. سوف يؤتيك فترضى جل من مؤت تقصر أن بالله كري ذكر وصف محمد كيما يزيل عن القلوب الرايا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الآمنة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان وكان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناب بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كف واعلم بربه إلى إسماعيل كان للعبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوان بالدهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرع رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وبين فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا
له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه أحمد وسلم الطهر وآله الصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walaqad asyartu linati man awsafuhu tuhil qulub wa tuhayyijul ashjana. Wallahi qad adna alayhi fama yusabil qawlu minna aw yakunu dhanana. Lakinahu ma bisarairi qad da'a limanihi sawfati rabbina wa hadana. Wa idh tazajna bil mawaddati hauna narfa'u aidi fagrina wa rajana. Lil wahidil ahadil ali ilahina mutawassilina biman ilahi da'ana. Muhtarihi wa habibihi wa safihi zainil wujudi bihi lilahu habana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa qabalna ajib da'wana. أنت لنا يزقنا بهذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخر ربي إن أخطأنا. واسلك بنا إطاع المصطفى ذنب على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد ببهجة عين الرضا ترعانا. واربط به بكل حال حبلنا وحيبها لمن ود ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين والسعي في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فهكك سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع رعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلها نقبانا. يا رب واجمعنا وأحباب لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحباب لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحباب لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. للمصطفى صل عليه وآله ما حركت لمصطفى وصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. آمين يا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على كل كافر برحمتك يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم نبينا وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahi nabi wa alihi wa sahbihi. Allahumma a'inna bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah Ta'ala perkenankan kita untuk kembali berkumpul di rumah ini di majelis
Maslakul Huda Aswan guru kita Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab Mata'ana Allah bituli hayati di rumah mana Al-Am Ali bin Syekhar bin Syahab. Kita doakan mudah-mudahan amali sehat, afiat, dan umur dalam kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sedikit mengambil keberkahan dari pembukaan majlis Maslakul Huda pada malam hari ini. Kami akan membaca nukilan dari kitab Ilal Munkasirati Qulubuhum karya Syekh Adham Syarqawi. Dalam kitab ini beliau menukil kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Damaskus dan Imam Zahabi dalam kitab Tadhkiratul Huffaz, bahwasanya ada imam besar ahli hadis yang bernama Al-Imam Auza'i. Imam Auza'i ini seorang tokoh hadis yang sangat terkenal. Dia pernah bercerita, pernah aku ketemu dengan seorang hakim, orang yang bijak. Kemudian orang ini bercerita pengalaman yang dia alami kepadaku, yang ini selalu aku kenang sepanjang hidup aku. Kata orang bijak ini cerita kepada Imam Auza'i. Jadi ketika aku melakukan perjalanan untuk tujuan berjihad, jadi rombongan pasukan itu sudah berada di area tempat jihad itu dilangsungkan, dan orang yang bijak ini berjalan nyusul keberadaan mujahidin. Nah, dalam perjalanan tersebut aku berada di suatu daerah di mana aku menemukan di daerah ini ada sebuah kemah. Dan kemudian aku dekati, aku cari tahu apa yang ada di dalamnya. Ternyata aku temukan di dalam tenda yang jauh dari keramaian ini ada seorang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, dan buta matanya. Di dalam tenda itu ada seorang laki-laki dewean, tidak punya tangan, tidak punya kaki, buta matanya. Dan aku dengar di dalam tenda itu dia mengulangi kalimat berikut ini: Allahumma inni ahmaduka hamdan yuwafi ni'amaka alayya. Ya Allah, aku memujimu dengan pujian yang setara dengan nikmat yang kau berikan kepada aku. Melihat apa yang diulang-ulangi oleh laki-laki ini, aku pengen mengetahui sejauh mana rasa syukur dia dan sehebat apa kesabaran dia atas ujian yang sedang dia alami ini. Aku pun mendekat dan bertanya kepadanya, wahai fulan, seperti apa rasa syukurmu kepada Allah? Sehebat apa rasa sabarmu atas ujian Allah, sementara engkau ini seperti yang aku ketahui, tidak punya tangan, tidak punya kaki, dan mata buta. Sebesar apa nikmat Allah yang pada kau sampai kau masih baca bersyukur, sementara ujian kau sangat berat? Lalu laki-laki ini ngomong, Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih memberikan kepada aku lisan yang berzikir dan hati yang bersyukur. Memang Allah ngambil kaki, tangan, dan penglihatan, tapi Allah masih nyisarkan lisan yang masih baca berzikir dan hati yang masih baca bersyukur. Setelah itu, masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah, laki-laki ini ngomong sama Al-Hakim tadi, bijak yang ketemu tadi, aku punya satu hajat sama kau. Kalau ada kau memenuhi hajat itu untuk aku. Kata orang bijak tadi, aku hajat kau, dengan senang hati aku akan membantu kau. Lalu orang buta tadi ngomong, aku punya anak sih kau. Sejak semalam dia udah balik. Dialah yang mengurus kalau aku nak makan. Dialah yang wudu'i saat aku nak sholat. Semalam dia betul, dan sampai sekarang belum balik. Dan biasa-biasanya juga belum balik. Biasanya betul dengar nyari hajat, balik lagi, kemudian ngurus aku. Ini semalam dia betul, dan sampai sekarang belum balik. Biarlah nak kau nyari ke dia, dan dia tahu aku bagaimana keadaan dia. Kemudian kata Umi dia dengan senang hati keluar dia nyari keberadaan anaknya ini. Kemudian dalam perjalanan dia melihat ada gundukan pasir tinggi, dan dari kejauhan dia melihat ada binatang buas yang sudah menerkam anak orang ini yang disifati sehingga dia tahu bahwa ini anak yang dicari. Dan binatang buas tadi sedang duduk sambil melahap daging anak buto tadi, dan anak itu mati. Sudah mati dimakan binatang buas.
Dan kata orang bijak tadi, aku bingung mana cara menyampaikan ini kepada orang yang ada di tenda tadi. Akhirnya Allah ilhamkan kepada aku untuk ngawali dengan tasyah. Baru setelah itu tunjuk kabar apa yang terjadi sesungguhnya. Balik lagi ke tenda yang sama. Setelah ketemu dengan orang buta yang ada di dalamnya, beliau, orang bijak ini ngomong sama orang buta tadi, wahai fulan, aku ingin bertanya satu hal sama kau. Kira-kira kau galak tak menjawab pertanyaan? Orang buta tadi ngomong, kalau aku punya pengetahuan tentang yang kau tanya dan aku baca jawab, itu jawab. Baik, aku nak bertanya satu hal sama kau. Kira-kira kau ini lebih mulia dari Nabi Ayub atau tidak? Kira-kira mana yang mulia di sisi Allah? Nabi Ayub apa kau? Oh tentu Nabi Ayub. Jauh aku kalau dibandingkan Nabi Ayub. Dan ketahuilah Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan ujian yang berat sampai pada taraf di mana orang yang tadinya betah dekat dengan beliau menjadi tak betah dan beliau jauh. Dan Nabi Ayub sabar. Nabi Ayub itu ujiannya kan anaknya meninggal galau, hartanya hilang dan lenyap galau, orang-orang menjauhinya. Lalu beliau sabar. Kira-kira mana yang lebih mulia? Engkau atau Ayub di sisi Allah? Ya tentu Ayub. Nah Nabi Ayub diuji dengan ujian yang berat, kemudian beliau sabar. Sekarang aku nak nyampaikan sama engkau bahwasanya anak engkau telah meninggal dunia. Anakmu telah meninggal dunia. Aku temui dia ada di satu tempat di mana dia dipaksa binatang buas. Apa jawaban dari laki-laki tadi? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kesedihan buat aku di dunia dan tidak di akhirat. Kemudian dia lagi nafas panjang, kemudian dia ngomong, lalu meninggal dunia. Meninggal dunia. Kemudian bijak ini bingung orang senang saja dewan. Akhirnya beliau berjalan nyari kira siapa yang banyak bantu beliau mengurusi jenazah ini. Ketemulah dengan rombongan yang punya tujuan yang sama, nak pergi berjihad haji kok. Diceritakanlah cerita laki-laki yang meninggal di tenda tadi. Akhirnya rombongan ini galak membantu. Mereka urus, mereka mandikan, mereka kapani, mereka solatkan, lalu mereka kuburkan. Selesai. Kemudian orang bijak ini meneruskan perjalanannya ke tujuan awal yaitu berjihad. Di malam hari ketika dia istirahat dan tidur, dia bermimpi ketemu dengan orang yang sama yang dia urus jenazahnya siang tadi. Dan ternyata laki-laki itu tidak ada di surga. Pakai warna hijau. Jadi yang pakai warna hijau itu pakai surga. Yang putih-putih juga. Pakai yang surga itu bukan hijau. Dia juga dia berpakaian pakai menurut keadaannya bagus, menyenangkan, tidak butuh lagi karena dia sudah ganti kita lagi. Lalu mau bijak tadi ngomong, bukankah kau ini teman aku yang kau temui tadi siang? Sekarang kondisi kau seperti ini. Apa yang membuat engkau berada pada level ini? Katanya karena aku sabar saat diuji dan bersyukur saat diberi oleh Allah. Inilah balasan Allah berikan kepada orang yang sabar saat diuji dan bersyukur saat diberi. Nah ini yang menyintokan ini kan orang bijak kepada Imam Auza'i, Imam ahli hadis. Kata Imam Auza'i, sejak saat mendengar cerita ini dari orang bijak tersebut, aku senang yang kalau ada nengok orang yang diuji kemudian dia sabar. Sebenarnya karena mereka itu adalah orang-orang yang dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada amalan yang lebih Allah cintai dibanding saat kita ridho dengan segala ketetapan yang Allah beri. Itu yang paling utama. Dan kita sebagai hamba harus beradab, beretika di hadapan Allah. Seorang hamba hendaklah dia memposisikan diri sebagai hamba di hadapan Allah. Apa itu? Disebutkan di sini ayya'rifa annahu mahma tuliya innahu abdul. Kita harus nyadari saat kita diuji dengan ujian cak manapun yang Allah Ta'ala bebankan, kita tetap harus ngasut kita dihamba baca kepada apa. Dan bahwasanya Allah seberat apapun uji kita, dia tentu Tuhan. Dan kita tidak bisa memprotes, dan kita tidak bisa mengintervensi, dan kita tidak berguna kalau nak marah. Karena dia Tuhan, dia berbuat apa yang dia hendak. Kita hamba hanya bisa menerima apa yang dia buat sama kita. Itu adab. Apa yang Allah buat sama kita, kita terima. Apa yang Allah buat sama kita, itu terserah. Karena dia tu Tuhan, dia yang ngatur,
Dia yang punya kehendak, dia yang menentukan segala takdir kita. Ada seorang Arabi, Badui, punya kebun. Dan kebun ini posisinya jauh dari pemukiman. Dia tinggal di tempat yang sangat jauh dari pemukiman. Dia hidup dan bergantung dari kebun. Allah uji dia, kebunnya terbakar. Habis. Kebunnya terbakar, habis. Nanti sisa. Tapi apa yang dia lakukan? Bagaimana sikap dan respon dia? Dia ngawas ke langit, kemudian berkata, ya Allah, buat sesukamu karena kau Tuhan. Ya Allah, buat sesukamu karena kau Tuhan. Aku baca aku. Itu ucapan dia, ucapan yang menunjukkan sikap ridho, sikap pasrah, sikap bawah nyadar dia adalah hamba yang tak bisa buat apa-apa, tak bisa menolak apa yang Allah tetapkan buat dia. Ya Allah, isna masyita fa'inaka. Ya Allah, buat apa yang kau mau karena kau Tuhan. Apa-apa, tidak apa. Kalau kita yang kau buat. Ada seorang perempuan punya ternak, banyak ternak. Syah, kambing banyak. Ada kejadian yang membuat ternaknya mati kalau. Pentingnya beri yang membuat ternaknya mati kalau. Apa istilahnya? Kambing mati kalau. Kalau kita tersungkur mungkin, itu habis kalau. Perempuan ini dia berkata sambil mengucapkan dengan penuh ridho, dengan penuh ketenangan, dengan kata inna musibah takhattani ila syiyari la musibatu tastahiqu syukur. Maka syukur. Musibah yang mengenai kambingku dan tidak mengenai aku adalah musibah yang layak untuk disyukuri. Untuk kambing yang kena bukan aku ya. Akhirnya dia ya Allah, makasih ya Allah untuk kambing yang kau kena ketil, bukan aku. Kalau dia kena ketil, kambing tidak, asal disebut apa lagi? Cara bersyukur di atas musibah dia ngomong hebat. Ngomong yang luar biasa. Ketahuilah hadirin yang dirahmati oleh Allah, dunia ini tempat kita diuji, dunia ini tempat kita bersusah payah, dunia ini tempat kita diberi oleh Allah, kadang-kadang ditarik apa yang Allah sudah beri. Dunia ini tempat kita diinjak afiat, kadang-kadang diinjak sakit. Dunia ini tempat kita kumpul, kemudian kita pisah. Tak ada yang abadi ini. Semua yang ada di sini sifatnya temporer. Ada waktu lalu. Dan kata yang abadi cuma di sana. Jadi ini hakikat dunia. Ada yang senang, ada yang susah, ada yang sedih, ada yang bahagia. Wasa'id, wong yang bahagia itu adalah wong yang senantiasa bersama Allah dalam setiap keadaan apapun. Saat senang dia sama Allah, saat susah dia tetap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tunjuk hal yang dia senangi, dia syukur. Kalau Allah tunjuk hal yang disukai, dia sabar. Kemudian penulis kitab ini, Syekh Abdul Hamid Asy-Syarqawi tadi masih muda dia ni. Tapi mengganggu gitu saya. Dia begitu. Aku mengunjungi dan menjenguk orang-orang sakit yang jumlahnya ratusan orang sakit yang menjenguk. Dan aku melihat betapa hebatnya ridho, sabar mereka saat diuji dengan penyakit. Yang membuat aku kagum. Ya, saat diuji dengan sakit, sabar dan ridho mereka ini. Jadi muatkan aku ini dalam jalan kehidupan yang berat. Melihat wong-wong yang sakit diuji dengan ujian yang berat, tapi tak pernah ngeluh, tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Tapi yang paling berkesan kata beliau, ada si wong yang sakit latunian, kabirun bisin, sakit parah, sakit untuk. Saat dijenguk, saat dikunjungi, aku cuba untuk menghibur dia dengan mengatakan, wahai kakek, sabar, dengan penyakit yang sedang kau derita ini. Karena Allah tu kalau sayang dengan hamba, Allah Ta'ala uji hamba tersebut. Kata kakek itu apa? Kata kakek itu, dia mengatakan, alhamdulillah, bahkan aku tak pengen sakit ini berulang sama sekali. Oh, itu yang sangat menyentuh hati dia. Hebatnya sabar. Itu kalau ketemu dengan sabar, muat kan kita juga bersabar. Tapi ketemu dengan banyak ngeluh, malah kita berulang, ngeluh. Jadi banyak-banyak yang ketemu dengan sahabat-sahabat ini. Dia baca begitu sahabat juga, nyuntuh mereka juga. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi SAW. Itu di akhir hayatnya beliau diuji oleh dengan kehilangan penglihatan. Jadi beliau di akhir-akhir umurnya buta, alami kebutuhan.
Beliau tinggal di Syam. Suatu hari beliau datang ke Mekah. Sampai di Mekah dikubur di wong. Karena beliau ini terkenal wong yang doanya mustajab. Wong minta doakan kalau. Karena beliau ini kalau berdoa mustajab. Datang mau minta doakan, didoakan. Datang lagi minta doakan, didoakan. Ada siko anak kecil, remaja, namanya Abdullah bin Sa'ib. Datang kepada Abdullah bin Sa'ib bin Abi Waqqas. Wahai paman, kau ini kan doanya mustajab. Dan kau doakan kalau, ngapa kau doakan diri dewe? Dia mata kau balik lagi baik. Mulai didoakan kalau minta ini, doakan, minta ini. Kau dewe ngapa dah berdoa ke diri kau supaya mata kau itu disembuhkan oleh Allah. Kata beliau ngomong sama Abdullah bin Sa'ib tadi, wahai anakku, ketahuilah katanya, aku ridho dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan untuk aku, dan aku tak galak mengubah apa yang Allah sudah tentukan untuk aku. Allah tentukan aku betul, aku tak galak mengubah. Justru aku lebih ridho dengan apa yang Allah tentukan untuk aku. Jadi kalau dia minta doanya sembuh, baca. Tapi bila milih apa? Ridho dengan apa yang Allah tentukan. Itulah betul karena Allah yang tentukan itu buat aku tak galak mengubah. Abu Dhar Al-Ghifari, kita pernah dengar mungkin di sana. Beliau pernah ngomong, sungguh sakit lebih aku senangi daripada baik. Beliau lebih senang sakit daripada sehat. Kalau gitu harus sanggup. Pakai lebih aku sukui daripada kayu. Beliau lebih senang hidup pakai daripada kayu. Hebatnya ini. Tapi Hasan Husain bin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Husain, dia ngomong, rahimallahu Abu Dhar. Mudah-mudahan Allah rahmati Abu Dhar. Dengan harapan dia yang seperti ini. Kalau aku, kata Sayyidina Husain, apapun yang Allah tentukan aku terima. Allah jauh aku kayu, terima punya. Dan harus pakai ini aku terima. Allah tunjuk aku kayu, terima. Allah tunjuk sehat, terima. Allah tunjuk miskin, terima. Jadi aku cuma ridho dengan apa yang Allah pilih. Kalau aku tak pilih dewe kan, pakai lebih senang aku. Sakit lebih senang. Kalau Sayyidina Husain, apa yang Allah tetapkan itu yang aku syukur. Mau kayu, mau sakit, mau itu yang lebih aku syukur. Nah ini ngomong yang luar biasa. Sifat ridho ini kata ulama jannatul arifin, sungguhnya orang-orang arif billah. Jadi disebutkan sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan ketenangan dan kenyamanan hidup ada pada sifat yakin dan ridho, dan Allah menjadikan penderitaan dan kesusahan hidup ada pada sifat gagu dan marah pada takdir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tanamkan dalam hati kita sifat ridho terhadap apa yang Allah Ta'ala tentukan. Insya Allah akan ditambahkan sedikit oleh sesuki untuk menambah faedah dan keberkahan. Karena belum jam 9. Mudah-mudahan beliau memberikan nasihat kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bertemu dengan Allah pada pembukaan majlis Ta'lim Maslakul Huda. Mudah-mudahan majlis ini terus berjalan mengalir dan kita berjaza Allah berkutuk pada guru kita Ustaz Hasan Muslimin yang terus berusaha menghidupkan majlis, dan insyaallah beliau dengan Allah kemampuan untuk kita istiqomah dan antum juga dengan Allah istiqomah yang hadir. Mudah-mudahan perkumpulan ini cukup ramai, alhamdulillah. Mudah-mudahan juga kedepannya tetap seperti ini atau bahkan lebih ramai lagi insyaallah taala. Masya Allah, rahimahullah, beliau sampaikan tadi yang jelas sudah dari ya, insyaallah kita tidak Allah hamba yang bersyukur dan juga hamba yang sabar dari segala hal, dan kita pun mensyukuri atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat Allah kita mampu mensyukurnya, dan kita selalu minta tolong kepada Allah dan berikan dua sifat mulia, karena adalah sifat mereka para anbiya Allah, para Rasulullah, dan mereka orang-orang saleh. Masalah baru dan berkurang sedikit tambahan nasihat bagi kita semua. Tadi begitu banyak ilmu yang beliau sampaikan tentu cerita. Kalau beliau menyebutkan banyak nama-nama tokoh ulama dan orang-orang saleh. Kalau anda tanya untuk sekarang siapa yang sebutkan nama-namanya? Oh, minum lah. Ya, minum. Paling teh-tehnya. Apa? Ini tidak bisa. Ini tidak dicatat. Kalau kita sampai kelas, ya, jangan dari tahun ke tahun jadi mustami terus.
dengan cuma jadi mustami. Naik gunung aliman tidak baca atau ya gunung alim atau mutaan lima atau mustami. Apa bedanya mutaan mustami? Ini sering disampaikan ya, lebih serius, lebih fokus dalam menuntut ilmu itu muta'alim, datang ke majlis. Kalau contoh yang besar mereka yang lebih pondok itu muta'alim jelas. Nah, antum pun bisa jadi seorang muta'alim karena berarti kan ada beberapa ikhwan di sini yang dimana duduk di majlis dibawa catatan. Kalau memang cenderung sampai mutasan kita tidak punya kitab, tapi dia bercatatan, dia catat bisa itu. Nah ini suatu yang bermanfaat. Ya suatu saat kita akan membuka lagi catatan-catatan itu dan mengenai kita kembali tentang kejadian malam hari ini dan akan dimotivasi kita mengenai nasihat dari riwayat cerita. Riwayat cerita itu biasanya lebih membekas ketimbang kalau saya dari tadi ngomong kamu banyak syukur, kamu banyak sabar, banyak sabar nasihat untuk hadis, untuk ayat. Mungkin nempel, tapi sedikit. Tapi lewat cerita itu kadang lebih memberikan, makanya dikatakan hikayat itu junub min junillah. Yang tentara Allah yang mereka untuk memberikan kepada kita semangat, motivasi, membangkitkan kita yang lemah, kita yang mungkin mundur. Dan kalau baca itu tadi, ya naik kelas, jangan sampai cuma jadi mustami, naik jadi muta'an, ulu'an, muta'an, mustami'an. Walaupun orang muhib dan lahir keempat itu orang yang mencintai semua itu. Walaupun Allah bisa. Nah, sahabat rahimahullah, dan kita baru mulai lagi di sini majelis. Antum juga kalau baca yang masih ada kemampuan, kalau masih ada muda-muda itu sedikit melangkah dahulu untuk membeli ilmu. Dari sini perhatikan ada beberapa statistik membuka seperti privat. Yang belajar faraid, belajar nahsyat, belajar ilmu mungkin tidak bisa disampaikan di forum seperti ini. Coba untuk lihat mungkin di antara ilmu itu ada bisa untuk tekuni, yang bisa ambil bab khusus, pelajaran khusus. Bila perlu kamu bikin kelompok khusus, minta bisa asal. Nah jadi kamu khusus untuk masalah faraid, masalah warisan, atau ada kamu khusus mengenai bagaimana mengurus mayit, misalnya cari siapa usaha. Kita kumpul kalau tempat anak sampai masuk tempat ini bisa kita pakai. Ya, mungkin jadwalnya mungkin 3-4 kali pertemuan. Setelah belajar teori ini kita berat, tinggal sampai ngaji mayit ini cari. Ya, dan kapan kita siapa segalanya. Itu bermanfaat mungkin mereka. Bahkan juga bukan satu yang berlebihan tapi hati-hati. Nanti juga boleh belajar bagaimana khutbah Jumat. Tidak repot cuma bertanggung jawab. Ya, dengan cuma berbaca ceramah, tahu ilmunya, dan itu bisa berduduk. Kalau sekedar bicara tentang khutbah Jumat, mungkin 2-3 pertemuan sudah cukup, insya Allah. Ya, tinggal berarti suatu saat kamu ini akan jadi pengurus, maka mungkin sekarang sudah jadi pengurus masjid. Sebenarnya pernah dapatkan di daerah pengurus itu sholat, tukang khutbah tidak datang. Jangan mendekati, saling suruh, kau bela, aku sakit, aku dengar, menurut, belum sepanjang dokter haji. Kau benar itu ada kitab itu juga maksud itu. Mana kitabnya ada khutbah sepanjang zaman dulu kitab. Kita buka saja. Kita tidak akan seperti itu. Untuk bagian foto-foto para habaib kita yang menemukan akhir, yang terakhir itu misal Ustaz Umar bin Ahmad bin Syahab, Ustaz Abdullah bin Malik bin Kubur, Ustaz Masih Hamsi, Ustaz Masih Basim. Ya, yang rombongnya berbalik kembali di kalangan para habaib. Ya. Mereka ini tidak mondok, mondok ke Jawa sampai ke udah pokoknya terus belajar macam-macam dia. Cuma ada sifatnya privat tadi. Mereka sengaja datang bahwa kita perlu berkalibrasi. Melazim ada, jadi di samping majelis umum ada majelis khusus yang mereka belajar benar, tahu benar sehingga mereka dapat sempurna ilmu itu. Ada Ustaz A siapa yang tahu beliau belajar di Hadam tidak pernah, Mekah tidak pernah, mondok tidak pernah. Tapi itu kalau tidak betul mana mereka di madrasah belajar sama guru-guru tadi. Jadi mereka menjadi orang-orang yang masya Allah. Ustaz bukan level lagi. Salihin awalin min awliya boleh ada bagi mondok di. Kesibukan dulu kita. Mereka juga sibuk dulu pedagang apa? Ya ada apa itu pedagang. Yang tadi kita lihat luar biasa. Orang asal tadi, yang berlalu di Syekh Segar.
Itu kalau lagi katakan dia penolong mungkin bisa mengalahkan orang-orang yang alim. Dalam arti kata ibadahnya itu dia seorang pengusaha sukses, pengusaha yang sukses. Kalau kita maaf, kalau sudah sukses dunia, tak sentuh akhirat. Zaman kita sekarang, kalau sudah sukses dunia, dia sudah tersentuh akhirat. Ini dia punya lirikan tiap kali 10 juz Quran. 5 jam berarti dia gunakan waktu untuk baca Quran. Belum lirik yang lain. Nah, sekarang mampukah? Kalau orang seperti itu bisa, kalau maaf, seorang ustaz, seorang ulama mampu baca 10 juz Quran, itu wajar. Walaupun sulit dilakukan. Tapi ini seorang pembisnis, orang pengusaha yang sukses, mampu meluangkan waktu 5 jam itu minimal. Kalau kita itu standar macam pada startup itu setengah jam. Nah, mampu ya. Sekarang kita udah jadi bos, bisnis kita masih ecehan, sudah tidak sempat macam bulan. Ini musibah. Ya, kondisi. Jadi kalau antum ini ya kuat. Ini sering kami sampaikan juga, mampu istiqomah dengan beberapa amalan yang dilakukan oleh anak pondok, antum lebih hebat dari mereka. Misal antum, anak dapatkan memang ada alhamdulillah yang mampu bertahan dari subuh sampai isyarat. Dengan wirid, kadang ada majlis di masjid kurang dia hadir, habis ini dilanjut dengan zikir, macam itulah terlalu sampai isyarat. Dia mampu, antum mampu, itu lebih hebat dari budak pondok ya saudara. Memang tertib hidup mereka begitu. Begitupun dengan ngejus Quran sejus seharian itu mampu mengisi Quran itu bisa lebih hebat dari mereka yang di pondok. Jago wudhu bisa pakai siwak, sholat berjamaah 5 waktu tidak pernah tidak, selalu berjamaah. Bahkan di awal takutnya untuk selalu hadir. Antum mampu itu lebih hebat dari budak pondok berarti. Kenapa? Antum punya kesibukan dunia, punya keluarga, punya kesibukan ini, tapi mampu dengan Allah. Kalau anak pondok itu sudah kehidupan mereka, peraturan baru mereka bisa berjalan seperti itu. Tapi antum dari ngatur. Dan taufik Allah itu berusaha. Makanya sampai kita pernah dengar, ada beberapa seorang ulama Hadramut ketika beliau datang ke Pulau Jawa menyaksikan keadaan negeri kita yang dengan segala bentuk macam-macam lipat luarnya dengan Allah terbukanya pergaulan dan nanti yang bebasnya, sampai dengan wallahi wali yang ada di negeri benar wali yang ada di negeri benar wali. Maka cobaan seperti ini mereka bisa mencapai derajat wali. Sementara kami tidak mendapatkan cobaan seperti ini di Hadramut. Cobaan perempuan dengan pakaian dalam atau pergaulan bebas segala macam, yang kenikmatan dunia yang macam-macam ini kami tidak dapatkan. Kehidupan di sana mendukung kami untuk dekat sama Allah, tapi di sini cobaan luar biasa. Dunia yang begitu melimpah di hadapan kita, perempuan dengan segala bentuk macam-macam hal ini. Saya kalau dapat istana bisa dapat di negeri kita. Tapi seorang akan berusaha sekali begitu banyak. Mereka bisa mencapai derajat wali min awliyain lillah. Maka mereka ini benar-benar wali min awliya yang hakikat wali. Tinggal di lingkungan fasad, lingkungan yang tidak mendukung mereka untuk jadi orang hebat, tapi mereka mampu menjadi orang hebat. Tidak mustahil wali. Ya terus sekarang ya dengan kita berhayat ini jadi wali tidak. Ya mungkin 20 tahun lagi dibilang itu juga orang soleh sudah. Ya jadi orang sudah sepuh, mungkin itu dengan soleh bisa. Dimana itu dapatkan, diamalkan, diistiqomahkan, dijaga hati yang terpenting lagi dengan sentuh yang haram. Boleh jadi orang-orang yang soleh. Walaupun ulama itu tidak capek, tapi dengan soleh insya Allah ta'ala balik kenikmatan melalui Allah. Jangan sekedar menjadi adat. Ini datang balik pergi sana pergi lewat itu mustami naik kelas. Saya naik ke kelas kalau kita bisa menjadi kita kampung. Wah, kalau pasar-pasar orang itu dia ada beli itu mana? Ya, bawa kertas dan buku kitab, kemudian sulit didapatkan, bawa mereka, tekun datang, ya dengan semangat, dan dengan cuma sekedar hadir. Kadang-kadang kita bawa kitab juga, kita buka atau tujuh. Ini masih bagus, ada niat etikat untuk baca di, cuma kita siapkan ya senang. InsyaAllah mudah-mudahan berkah kita semua. Amin Allah ya. Sehat Allah berkah semua orang tua kita, para guru kita, para asisten kita, para guru kita, sesuatu dengan ihsan, Allah sahabat, istiqomah terus, mampu memberikan waktu yang tentu, tinggal antum mudah-mudahan sama-sama sampai kepada Allah.
kemampuan untuk menghidupkan majelis taklim, dan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan untuk lebih banyak mengambil faedah dari majelis ini dan bersama terus sekalian insya Allah. Ini saja, tidak berpanjang lebar karena target jam 9 kita selesai. 9:02 menit, kita sampai di sini deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, kita akan baca Fatihah ila arwah Sultan Syarifah Ruqayyah binti Ahmad Muhammad bin Syahab, Habib Syekhah bin Ali bin Syahab, Syarifah Nur binti Syekh bin Syahab, Syarifah Badariyah binti Syekh bin Syahab, Syarifah Najiyyu binti Syekh bin Syahab, Syarifah Munira binti Abdul Rahman bin Syahab, Syarifah Ni'man binti Hamid bin Syahab. Allah yaghfir lahu wa yarhamuhu wa yaskinuhu al-jannah bi rahmatih والدينا والدين خاصة وجمعاتنا والمسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. ربنا شكرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا تقبل منا انك سميع الدعاء واننا انك تتوب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب